Hi, welcome to our channel. So, we have the home science subject human nutrition and dietetics and the module last topic important national and international agencies and the topic we discuss that is nutrition related important national as well international agencies so adinte detail aayittulla കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ include ചെയ്തിട്ടുള്ളത് previous year question നോക്കാം among the following which is not a function of NIN supplementary nutrition clinical studies community studies teaching programs so NIN എന്നാണ് തന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താണ് NIN എന്ന് ഉള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ള ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റൂ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് MCQs ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് MCQs നോക്കാം സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക First question, what is the old name of ICMR, Indian Research Fund Association, Nutrition Society of India, Indian Council for Research? None. And second question, headquarters of NIN, Delhi, Tamil Nadu, Hyderabad? None. Third question, who is the father of nutrition science in India? C. Gopalan, Dr. Hemalata, Rajiv Bal? None. Fourth question, which month is celebrated as National Nutrition Month? August, September, October, November. Fifth one, who is the founder of NIN? MC Garrison, Harcourt Butler, Rajiv Bal? None. Current chairman of ICMR, Dr. Hemalata, Rajiv Bal, C. Gopalan? D. None. Seventh question, ICMR funded by Government of India through Department of Health Research, Ministry of Family Welfare, both? None. And the eighth question is, dash is the apex body in India for the formulation, coordination and promotion of biomedical research? Option ICMR, WHO, UNICEF? None. Ninth one, ICMR National Institute of Virology was situated in Hyderabad, Chennai, Pune? None. 10th one, India's first indigenous COVID-19 vaccine, Covishield, Covaxin, J-Covden, Sputnik 5. 11th, among the following which is the contribution of ICMR, reproduction and maternal child health, occupational and environmental health, nutrition, all. 12th one, dash is a mobile app developed by NIN which help users assess their nutrients intake from food, also keep track of energy balance. Option A, Nutrify India Now, Portion, Yodav? None. And 13th question, choose the correct statement regarding NIN. First one, FDTRC is engaged in research involving food safety, drug toxicity and safety, etc. Second one, NIN through FDTRC carried out nutritional assessment surveys on individual as well as on family. Third, preclinical toxicology center was established in 1971, offers training programs. 14. The National Nutrition Monitoring Bureau established in the year of 1971, 72, 1991, 1999. And 15. Who is the present director of NIN? Dr. Hemalata, Rajiv, C. Gopalan? None. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം സോ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് NIN എന്നാണെന്നല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്രിവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫോംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ICMR, Indian Council of Medical Research. And second is NIN, National Institute of Nutrition. So in NIN എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് സോ അത് അബ്രിവേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ആക്ടിവിറ്റീസും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ
നെക്സ്റ്റ് CFTRI സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, NSI ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, FNB ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ബോർഡ്, FAO ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ, WHO എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, യുനിസെഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻ ഫണ്ട്. സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമുക്കിന്ന് ICMR എന്താണ്, NIN നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, സോ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first ICMR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹി, the apex body in India for the formulation, coordination and promotion of biomedical research. It is one of the oldest medical research bodies in the world. As early as 1911, the government of India set up the Indian Research Fund Association with the specific objective of sponsoring and coordinating medical research in the country. സോ ICMR എന്ന് പറയുന്നത് 1911 നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്ഥാപനമാണ് ICMR എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ 1911 അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് അറിഞ്ഞിരുന്ന പേര് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ IRFA എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ICMRൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ICMR അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നായിരുന്നു. സോ ഇനി ICMRൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫോർമുലേഷൻ, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച്. സോ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യം, അത് ഫോർമുലേഷൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് പ്രൊമോഷൻ അത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായത് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ മീൻസ് നമുക്കറിയാം ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ബയോ എന്ന് പറയാം. ബയോമെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസർച്ച് എക്സാമിൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഓൺ ദ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ്. അതായത് ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്താൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ICMR എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫോർമുലേഷൻ, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. സോ ICMR ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ICMR എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ്. It was redesignated in 1949 as the Indian Council of Medical Research with the considerably expanded scope of functions. 1949 സോ IRFA അതായത് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ റീനെയിം ചെയ്തു, അതിനെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന നെയിമിലോട്ട് മാറ്റി. ഇനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ ICMRൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ICMRൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് സഹായിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ICMR എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഹർകോട്ട് ബട്ട്ലറാണ്. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജീവ് ബാലാണ്. സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സർ ഹർകോട്ട് ബട്ട്ലറും ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജീവ് ബാലാണ്. The ICMR is funded by the Government of India through the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare. സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ICMR ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്? 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ICMRന് ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ.
ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ICMRൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ മേജർ കാര്യങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷൻ. സോ അതായത് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബെറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ പോഷകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടായ കാര്യം. സോ ഇതെല്ലാം റിസർച്ച് പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളിലൂടെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഏജൻസിയാണ് ICMR എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ICMRൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷനിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മെറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്. സോ ഇതെല്ലാം ICMRൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ഒക്കുപ്പേഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത്, റിസർച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം. സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അത് എവിടെ മാത്രമല്ല ഒക്കുപ്പേഷൻ എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഏതൊരു ഏരിയ ഒക്കുപ്പേഷൻ ആണെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു ഏരിയയിലുള്ള ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ICMR ആണ്. ഇനി ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ICMRൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. പല പല അസുഖങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ അറിയാമല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലേറിയ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖം എങ്ങനെ വന്നു, അതിൻ്റെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ICMRൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ICMRൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അല്ലേ കോവിഡ് വാക്സിൻ. കോവിഡ് വന്ന കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. സോ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ICMRും അതുപോലെ ഭാരത് ബയോടെക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് കോവാക്സിൻ. ഇതിൽ നെയിം ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. കോവാക്സിനാണ്. ICMR is collaborating with the Bharat Biotech International Limited to develop a fully indigenous vaccine for COVID-19 using the virus strain isolated at National Institute of Virology in Pune. പൂനെയിലുള്ള നാഷണൽ വൈറോളജിയുടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെയിലാണ്. സോ അത് നമ്മളിനി NIN ഇതിൽ പല പല റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട്. സോ അതിലൊരു ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൂനെയിലുള്ള വൈറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഈ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ഇത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്? ICMRും ഭാരത് ബയോടെക്കും കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത വാക്സിനാണ് കോവാക്സിനാണ്. സോ ഇത് നെയിം ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി, സോറി. കോവാക്സിനാണ് ICMR ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണം. ICMR സ്കീംസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. റിസർച്ച് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത്രയ്ക്ക് റിസർച്ച് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതിനുവേണ്ടി കുറേ സ്കീംസുകൾ ICMR കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വേണം. സോ അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കീംസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റാണ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ICMR ത്രൂ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. അതായത് കുറേ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റീസിനും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ റിസർച്ചിൽ താല്പര്യമുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ICMR പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ പൊസിഷൻ ഓഫ് എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. സോ എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് കുറച്ച് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് വീണ്ടും അവർ റിസർച്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. സോ അതാണ് എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവാർഡ് പ്രൈസസ് ടു ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ റെക്കഗ്നിഷൻ ടു ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, രോഗങ്ങളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിസീസുകളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരിതോഷികമായിട്ട് പ്രൈസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാമ്യൂറൽ റിസർച്ച്. സോ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാമ്യൂറൽ റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ICMRൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൗൺസിൽ പ്രൊമോട്ട്സ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻ ദ കൺട്രി ത്രൂ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്ട്രാമ്യൂറൽ റിസർച്ച്. ഇൻട്രാമ്യൂറൽ റിസർച്ച് ക്യാരി ഔട്ട് കറൻ്റ്ലി ത്രൂ ദ കൗൺസിൽ 32 റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓർ യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് ICMRൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള സെൻറ്ററുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ റിസർച്ച്. അതായത്
ICMRൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നടത്തുന്ന റിസർച്ചിന് നമുക്ക് ഇൻട്രൽ മ്യൂറൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ 32 റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് NIN എന്ന് പറയുന്നത്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും. സോ അതുപോലെ ടോട്ടൽ 32 റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. സോ അതിലൊന്നാണ് NIN. ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് 21 മിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, 6 റീജിയണൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് 5 യൂണിറ്റ്സ് ഓർ സെൻറ്റേഴ്സ്. സോ ഇത്രയുമാണ് ICMRൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻട്രാമ്യൂറൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഏജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി എക്സ്ട്രാ മ്യൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ICMRൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏജൻസീസ് അല്ലാതെ പുറത്ത് നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകൾ. എക്സ്ട്രാ മ്യൂറൽ റിസർച്ച് ഇസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ ICMR ത്രൂ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഏരിയ, ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സ്റ്റഡീസ്, ഓപ്പൺ എൻഡഡ് റിസർച്ച്. അതായത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സഹായങ്ങൾ അതായത് ICMRൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സെൻറ്ററുകളിലല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരാൻ 32 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കീഴിലല്ലാതെ പുറത്ത് വരുന്ന റിസർച്ചുകൾ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മ്യൂറൽ റിസർച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇതാണ് ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. അതായത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫെലോഷിപ്പ്, അവർക്കായിട്ട് സ്റ്റൈഫൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിസർച്ചിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. സോ അതിനെയാണ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദ ICMR എൻകറേജസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ത്രൂ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്, ഷോർട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ഫെലോഷിപ്പ്, ഷോർട്ട് ടേം റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ്, വേരിയസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ICMR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. സോ ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ സ്കീമിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താ പറയുക, ഫോർ റിട്ടയർഡ് മെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫേഴ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എമറിറ്റസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ICMRൻ്റെ വിഷൻ നോക്കാം. ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് ആക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നു. സോ അത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പറഞ്ഞു, എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്ത് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ബലമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോവാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. കോവാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ആക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സോ അത് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ അതാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ICMR ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. മിഷൻ ജനറേറ്റ്, മാനേജ് ആൻഡ് ഡിസെമിനേറ്റ് ന്യൂ നോളജ്. മിഷൻ പറയുന്നത് ജനറേറ്റ്, മാനേജ് ആൻഡ് ഡിസെമിനേറ്റ് ന്യൂ നോളജ്. ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നോളജുകൾ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയത്തില്ലേ. ഇപ്പം പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഉലുവ ഡയബറ്റീസിന് നല്ലതാണ്. സോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയുന്നതാണോ? സോ അല്ല, ഇതൊക്കെ പല റിസർച്ചുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന നോളജുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തു വിടുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അങ്ങനെയുള്ള നോളജ്, പുതിയ നോളജ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ റിസർച്ച് ഓൺ ദ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ വൾണറബിൾ, ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ആൻഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ, ഒരുപാട് വൾണറബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഇവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം. അവരിൽ കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അടുത്തൊരു മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് ഇസ് ഹാർനസ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദ യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ ബയോളജി ടൂൾസ് ഇൻ അഡ്രസ്സിങ് ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. സോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കുക. സോ അതുവഴി അഡ്രസ്സിങ് ഹെൽത്ത് കൺസേൺ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളിലുള്ള ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ടൂൾസ്, പുതിയ മോഡേൺ ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, നാനോ ടെക്നോളജി. സോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ഇതെല്ലാമാണ് ICMRൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ്. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ICMR എന്താണെന്ന് അറിയാം, എന്തിനുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ആദ്യത്തത് ചെയർമാൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, ആക്ടിവിറ്റീസ്,
അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കീംസുകൾ. സോ ഇത്രയുള്ള ICMRനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് NIN, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സോ NIN എന്ന് പറയുന്നത് ICMRൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സെൻ്ററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് NIN എന്ന് പറയുന്നത്. NIN ഫൗണ്ടഡ് ബൈ സർ റോബർട്ട് MC കാരിസൺ ഇൻ ദ ഇയർ 1989. ഇൻ ദ ഇയർ 1980 as Berberry wherever Enquiry Unit in a single room laboratory at the Pasteur Institute, Kunur, തമിഴ്നാട്. സോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർ റോബർട്ട് MC കാരിസൺ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഇതിന് ആദ്യം ഒരു സിംഗിൾ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ലബോറട്ടറി പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് റിസർച്ചുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അത് ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബെർബറി എൻക്വയറി യൂണിറ്റ് എന്നായിരുന്നു. അതൊരു സിംഗിൾ സെല്ലായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂന്നൂറായിരുന്നു ആ ഒരു ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 7 വർഷം കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 വർഷം കൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്തു, നല്ല രീതിയിൽ ഈ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാബ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിനെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എൻക്വയറി യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള പേരിലോട്ട് മാറ്റി. ലേറ്റർ ഇൻ 1928 എമേർജ്ഡ് ആസ് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് വിത്ത് ഡോക്ടർ MC കാരിസൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ. ഇറ്റ് വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹൈദരാബാദ് ഇൻ 1958. സോ ആദ്യം ബെർബറി യൂണിറ്റായിട്ട് തുടങ്ങി, അതിനുശേഷം 7 വർഷം കൊണ്ട് അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു, ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എൻക്വയറി യൂണിറ്റായിട്ട് മാറി. അതിനുശേഷം 1928 അതിനെ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് ആയിട്ട് മാറ്റി. അത് ഡോക്ടർ MC കാരിസൺ ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ MC കാരിസൺ. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് MC കാരിസൺ ആണ്. പക്ഷേ ICMRൻ്റെത് സർ ഹർക്കോട്ട് ബാറ്റ്ലറാണ്. പിന്നെ ഈ NIN ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയെ 1958 ഹൈദരാബാദിലോട്ട് മാറ്റിയത്. സോ NINൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദിലാണ്. At the time of its golden jubilee in 1969, it was renamed as National Institute of Nutrition. So 1969 അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലീസ് സമയത്ത് 1969 നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന പേരിലോട്ട് മാറ്റിയത്. Headquarters of NIN is Hyderabad. Father of nutrition science in India is Kolathur Gopalan. He was responsible for initiating nutrition research and in independent India, leading to a number of interventions such as ICDs, midday meal scheme, goiter prevention program. So ഇത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ്, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോലത്തൂർ ഗോപാലിനെയാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ചിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് നമ്മുടെ ICDS എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം, അതുപോലെ ഗോയിറ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ക്രീം, ഇതെല്ലാം കോലത്തൂർ ഗോപാലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. September 1st to 7th is celebrated as National Nutrition Month from 1982. 1982 മുതലാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മന്തായിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 1 തൊട്ട് 7 വരെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. വേൾഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡേ എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ May 28 ആണ്. ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ്റണി ലാവോസിയർ ആണ്. ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വേൾഡ് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആര് വരുന്നത്, കോലത്തൂർ ഗോപാലൻ വരുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വേൾഡ് പറഞ്ഞ ആൻ്റണി ലാവോസിയർ ആണ്. ഹി വാസ് ദ വൺ ഹൂ ഡിസ്കവർഡ് മെറ്റബോളിസം ഇൻ 1770 മെറ്റബോളിസം കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ആൻ്റണി ലാവോസിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ വേൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി പ്രസൻറ്റ് ഡയറക്ടർ, NINൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഹേമലത R. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ICMRൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജീവ് ബാലാണ്. പക്ഷേ NINൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഹേമലത R ആണ്. ഇനി അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെൻറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഈ NINുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ NIN എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെൻറ്ററുകളുണ്ട്. ഒരുപാടല്ല, ഒരു 4 സെൻറ്ററുകളുണ്ട്. സോ ആ 4 സെൻറ്ററുകളിലൂടെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ
ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇൻ 1970 ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫർദർ വൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് വിത്ത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ്. സോ ആദ്യം 1970s കാര്യം പറയുന്നത് ആദ്യം 3 എണ്ണമായിരുന്നു, 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ 1999 നാലാമതൊരെണ്ണം വന്നത്. സോ ആദ്യത്തത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻ്ററാണ്. അത് നിലവിൽ വന്നത് 1971 ആണ്. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ. സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, FDTRC, ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻ്ററാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റർ. സെക്കൻഡ് ഈസ് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ, അതായത് NNMB, അത് 1972 നിലവിൽ വന്നു. തേർഡ് വൺ ഈസ് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ലബോറട്ടറി ആനിമൽ സയൻസസ് ഇൻ 1976. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി സെൻറ്റർ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1999. ഇനി നമുക്ക് NINൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. സോ NIN നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വേരിയസ് ഡയറ്ററി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോബ്ലംസ് പ്രിവാലൻറ്റ് എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി. സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ വേരിയസ് ഡയറ്ററി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്ന ഡയറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓരോ പോപ്പുലേഷൻസിലും പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരാല്ലേ. സോ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സോ അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡയറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനതയുടെ എല്ലാ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സിറ്റുവേഷൻ എത്രത്തോളം അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷനാണോ ഓവർ ന്യൂട്രീഷനാണോ, സോ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് പല സ്കീമുകളിൽ ഇതെല്ലാം മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്ന NIN ആണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പല ഏജൻസീസിലൂടെയാണ്. ഏറ്റവും ലോവറിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്, അംഗൻവാടീസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ന്യൂട്രീഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക്, അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കണം, അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കണം, ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ആരാണ്? സോ NIN ആണ് അത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഇവോൾവ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ്. അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെങ്ങനെ പുതിയ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം. സോ ICDS പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, സോ അതേ കണക്കത്തുള്ള എന്ത് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ആണ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് NIN എന്ന് പറയുന്നത്. to conduct operational research connected with the planning and implementation of national nutrition program. അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചുകൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുക. To dovetail nutrition research with other health programs of the government. To dovetail എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് 2 ജോലി ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒന്നിന് നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം. സോ അതായത് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതില്ലേ, സോ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു, സോ അതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കും. അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് ചെയ്യും. സോ അവിടെ നമ്മുടെ ജോലിയും നടക്കും, നമ്മുടെ ഫുൾ ഫോക്കസ് അവിടെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എന്താണ് കൂടെ മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡോവ്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഇവരുടെ റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും.
സോ അതാണ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ഈ റിസർച്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ICMR പറഞ്ഞ പോലെ സ്കീംസുകൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക. ടു ഡിസെമിനേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ന്യൂട്രീഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക. ടു അഡ്വൈസ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റിംഗ് ടു ന്യൂട്രീഷൻ. സോ അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക. ഇന്ന അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻസ് കൊടുക്കുക. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് NIൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി NIൻ്റെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞു. അതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പറയുന്നത് NIൻ്റെത്. സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ. ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക. അതാണ് ഒരു NIൻ്റെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്. ഇന്ത്യൻ ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതൊക്കെയാണ് മറ്റൊരു റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. പിന്നെ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് RDA റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ്. ലാസ്റ്റ് RDA 2020 came into force from 1st July 2023. അതുപോലെ നമുക്ക് RDA അറിയാമല്ലേ, റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ്. അതായത് ഒരാൾക്ക് എത്ര പ്രോട്ടീൻ വേണം, എത്ര കാൽഷ്യം വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന RDA എന്ന് പറയുന്നത് 2020-ലാണ്. 2020-ലാണെങ്കിലും അത് നിലവിൽ വന്നത് July 1, 2023-ലാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് NIൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷൻ. പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിറ്റമിൻസിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ. സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് NIൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു NIനിൽ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 4 സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നത്. ഓരോ സെൻറ്ററിനും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസാണ് വരുന്നത്. സോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ. സോ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്നിരുന്നത്. സോ റിസർച്ച് ഇൻവോൾവിങ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി, ഡ്രഗ് ടോക്സിസിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ്, pre-clinical toxicology of drugs and biotech products developed indigenously. Example studies on food toxin explored some major ideas such as neuroleatherism, aflatoxicosis. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഇവിടെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചത്, ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോക്സിസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ന്യൂറോലെതൈറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്തിൽ കേസരി ദാൽസ് കഴിക്കുമായിരുന്നു. സോ അവർ കൂടുതലും കേസരി ദാൽസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം കുറേ കാലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ലെതൈറിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ വരുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നായിരുന്നു. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു, റിസർച്ച് നടത്തിയാണ് അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കേസരി ദാലിനെ പാർബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ ഇത്രയും ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം വരില്ല. സോ അങ്ങനത്തെയുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്തുന്ന സെൻറ്ററാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി സെൻറ്റർ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോക്സിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സോ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് അഫ്ലാടോക്സിക്കോസിസ്. അഫ്ലാടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടോക്സിനാണ്. നമ്മളതൊക്കെ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, സോ അതിനുള്ള പോംവഴികൾ എന്താണ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സുകൾ, മരുന്നുകൾ, നമുക്ക് ഓരോ അസുഖത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എന്താണ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ. സോ അതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് പറയാം,
ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. സോ NINൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ടോക്സിക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ലബോറട്ടറി ആനിമൽ സയൻസ്. സോ NCLAS is for spreading knowledge on the care, breeding, management and experiment using laboratory animals in biomedical research in the country. NCLAS is currently meeting the breeding and experimental needs of over 180 biomedical institutions in the country. The center consists of 4 wings: the experimental animal facility, the feed preparation facility, the breeding facility and the primate center. സോ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ലബോറട്ടറി ആനിമൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ഡ്രഗ് വന്ന് അത് പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണ്, സോ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചാണ്. സോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ കെയർ ചെയ്ത് അത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും എക്സ്പീരിമെൻറ്റ്സും എല്ലാം നടത്തുന്ന സെൻറ്ററാണ് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ലബോറട്ടറി ആനിമൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ. സോ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കളക്ട് ഡേറ്റ ഓൺ ഡയറ്ററി ഇൻടേക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ്. നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിളി പറയാം, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ ജനത എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നടത്തുന്ന സെൻറ്ററാണ് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത്. To collect data on dietary index and nutritional status of population in each of the states on a continuous basis, to evaluate ongoing national nutrition programs, identify their strengths and weaknesses, and recommend mid-course correction to improve the effectiveness. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം, അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പോഷൻ, സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകൾ, സോ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സസ് എന്താണ്, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ ആണ്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റഡീസും പ്രീവിയസ് ഇയർ NINൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലുണ്ട്. സോ അത് കറക്റ്റാണ്. NIN through NNB carried out nutritional assessment surveys on individual as well as on family. ന്യൂട്രീഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ സർവേസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ വഴിയാണ്, അതായത് NNMB എന്ന സെൻറ്ററിലൂടെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി. 1999 വന്നതാണ്. Edu-world, the procedures to determine the preclinical safety profile for the products which are new and facilitate regulator to develop guideline in the country, to evaluate the preclinical safety and efficacy of innovative biopharmaceutical, recombinant stem cell therapy, nanomedicine, traditional preparation as per national or international guidelines. സോ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണ്, സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി സെൻറ്റേഴ്സാണ്. പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നാനോ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ തെറാപ്പികൾ, സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി, സോ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു, സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം, ഫെനുഗ്രീക് സീഡ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്, സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ്. നമ്മൾ പല ന്യൂസുകളും ഇതൊക്കെ കാണാറില്ലേ, ഉലുവ ഡയബറ്റീസിന് നല്ലതാണ്. സോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, സോ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ, നമ്മുടെ സ്പൈസസിൽ തന്നെ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള സ്പൈസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടെർമറിക്, മഞ്ഞളും
ഇഞ്ചിയുമാണ് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ NIN. In 1916 it organized several training program for various categories of personnel. ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് 2 systematic training program for medical college faculties and public health personnel were initiated to impart training in the current concept of nutritional science and application for promoting public health. So human resource അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. സോ അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ്. സോ അതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചതിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അത് ആൻസർ. അല്ലാത്ത NIN ഫംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതായിരുന്നു ചോദിച്ചത് സപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂട്രീഷനാണ്. സോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും NIN പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So you need to disseminate nutrition information education and communication. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പുതിയ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും? നമ്മളിതെല്ലാം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ICTയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ആളുകളിൽ എത്തിക്കാം. NIN ഇനിഷ്യേറ്റഡ് എഫേർട്ട് ടു യൂസ് ICT ഫോർ പബ്ലിക് ഡിസെമിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മെസ്സേജ്. സോ ഇനി ന്യൂട്രീഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രിഫൈ ഇന്ത്യ നൗ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ NIN launched which help users assess their nutritive intake from food, also keep track of energy balance. സോ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂസ് എന്താണ്, എത്രയാണ്, സോ ഇനി എത്ര എനർജി ലെവൽ അവർക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു NIN ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രിഫൈ ഇന്ത്യ നൗ. 2018 ഈ ആപ്പ് വന്നത്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ICMR ആൻഡ് NIN. സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾഡ് നെയിം ഓഫ് ICMR? ICMRൻ്റെ പഴയ പേര് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ. സെക്കൻഡ്, ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് NINൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറിയാം, ഹൈദരാബാദ്. തേർഡ്, ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലത് C. ഗോപാലനാണ്. ഫോർത്ത്, വിച്ച് മന്ത് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മന്ത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, സെപ്റ്റംബർ. ഹു ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് NINൻ്റെ ഫൗണ്ടർ MC കാരിസൺ ആണ്. സിക്സ്ത്, കറണ്ട് ചെയർമാൻ ഓഫ് ICMRൻ്റെ കറണ്ട് ചെയർമാൻ രാജീവ് ബാലാണ്. 7, ICMR ഫണ്ടഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിസർച്ച്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ, ബോത്ത് നൺ. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ബോത്ത് ആണ്. ഡാഷ് ഇസ് ദ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫോർമുലേഷൻ, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച്. സോ ICMR ആണ് ആൻസർ. 9th, ICMR നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ പൂനെയാണ് 9th ആൻസർ. ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജിനസ് COVID-19 വാക്സിൻ ഇസ് കോവാക്സിൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. 11th, among the following which is the contribution of ICMR? Reproduction and maternal child health, occupation and environment health, nutrition, all. So answer 11th D ആണ്, all ആണ്. 12th, dash is a mobile app developed by NIN which help users assess their nutrient intake from food, also keep track of energy balance. So Nutrify India now ആണ് answer. 13, choose the correct statement regarding NIN. FDTRC is engaged in research involving food safety, drug toxicity and safety. So അത് കറക്റ്റാണ്. NIN through FDTRC carried out nutrition assessment. FDTRCയിലൂടെ അല്ല ന്യൂട്രീഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. സോ അത് തെറ്റാണ്. Pre-clinical toxicology centers was established in 1971 അല്ല 1999 സോ അതും തെറ്റാണ്. ഇനി ഓഫേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, NIN ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് 1 and 4 ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി. 14, നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ബ്യൂറോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് 1972 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഹു ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് NIN? ഡോക്ടർ ഹേമലതാണ് ആൻസർ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്.